aspirants, welcome to Bhagyalakshmi IAS Institute. So now today we are going to explain about the schemes. Schemes are also very important in UPSC exam. So if you are preparing for UPSC prelims, schemes at least there is a 2-3 questions from the schemes. If you compare the 2024 paper, see there is a 3 schemes in that paper. So in polity and the schemes relevant to the economy also there. So that is the reason schemes also very important. So come to the schemes. See here, the first one, PMVKY. What is PMVKY? Pradhana Mantri Vanabandh Kalyan Yojana. What about this? Why it is in news? So we need to know all the details and background also. See here, it is launched on October 28th, 2014. When it is launched October 28th, 2014, and it is designed to empower the tribal communities. Why it is designed? Tribal communities, empower the tribal communities in India. Very important. Okay. Next, it is focus on the financial assistance and suitable development for the historical marginalized groups. Clear it is? సో అంటే 2014లో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ కోసము అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద కీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ద PMVKY? The Pradhana Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. In these main key components, Pradhana Mantri Adi Adarsh Gram Yojana. So in this, what they will do? So here, revamp the special central assistance to the tribal subplan. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే స్పెషల్ సెంట్రల్ అసిస్టెన్స్ అనేది మన ట్రైబల్ యొక్క సబ్ ప్లాన్స్ మీద స్పెషల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ మరి ఇందులో ఏం చేస్తారు? దే ఆర్ మెయిన్లీ ఫోకస్ ఆన్ రోడ్ కనెక్టివిటీ అండ్ telecom infrastructure, education and health services, sanitization. These are the important things. Next, come to the development of particularly vulnerable tribal groups అంటే PVTGS. సో ఈ పర్టికులర్ వల్నరబుల్ గ్రూప్స్ కోసం మరి ఏం చేశారు అంటే ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఇందులో ఈ డెవలప్మెంట్లో మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అని అంటే మోస్ట్ మార్జినలైజ్డ్ ట్రైబల్ communities and they are uplift. Okay, the aim to uplift the tribal communities and they allocate for these 15,000 crore over the 3 years of Pradhana Mantri PVTG development mission. ఎంత అలొకేట్ చేశారనేది కూడా చూసుకోవాలి. మరి ఇది ఎందుకు ఈ మనీ ఎక్కడ యూజ్ చేశారు అని అంటే ఫర్ ఎసెన్షియల్ లైక్ హౌసింగ్, డ్రింకింగ్ వాటర్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్ అండ్ బెటర్ కనెక్టివిటీ. आफ्टर दैट ट्राई का मतलब ट्राइबल రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇట్ సపోర్ట్ టు ద ట్రైబల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది చేస్తుంది. నెక్స్ట్, ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్స్. ఇన్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద ప్రీ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్? See here, offer the financial assistance to the tribal students who are studying grade 9th and 10th with the parental income 2.5 lakhs, reducing the educational barriers. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఇంకేం చేస్తుంది PMKVYలో? పోస్ట్ మెట్రిక్ స్కాలర్షిప్ అంటే ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ స్టడింగ్ ట్రైబల్ ఎనీ scheduled ట్రైబల్ స్టూడెంట్ దే ఆర్ పర్సూరింగ్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లైక్ బియాండ్ ద గ్రేడ్ 10 అంటే 10th తర్వాత, సో దే విల్ గెట్ ద స్కాలర్షిప్ ఆల్సో. అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అసిస్టెన్స్ అనేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉండాలి అనే విషయాల్లో కూడా ఇది అసిస్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, first in the world challenge. What is the first in the world challenge? See here, the Indian Council of Medical Research, ICMR, Indian Council of Medical Research, has launched the first in the world challenge. Iదేం లాంచ్ చేసింది? First in the world challenge. What is this? It to see here, to enhance the scientist to develop the innovation solutions. What it is enhance? So it enhances scientists to develop the innovation solutions of the global health issues. For what? For global health issues ని తగ్గించడంలో కొన్ని ఇన్నోవేషన్ సొల్యూషన్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం కోసం, తీసుకురావడం కోసం దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మరి ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పైర్డ్ బై వాట్? ఇన్స్పైర్డ్ బై ద సక్సెస్ ఆఫ్ Chandrayaan 3. సో ఇన్ దిస్ ఇనిషియేటివ్ the initiative aim to the drive the groundbreaking health technologies and ఫ్యూచరిస్టిక్ హెల్త్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇక్కడ మెయిన్ ఇనిషియేటివ్గా తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ నెక్స్ట్, ఇఫ్ కమ్ టు ద కీ ఆబ్జెక్టివ్స్, ఇట్ ప్రమోట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్
సారీ అన్‌ప్రెసిడెంట్ హెల్త్ టెక్నాలజీస్‌ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ అన్‌ప్రెసిడెంటెడ్ హెల్త్ టెక్నాలజీస్ తీసుకుంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం వ్యాక్సిన్ కనుక్కోవడం అంత సింపుల్ కాదు. యెస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండ్ వి అచీవ్డ్ ఆల్రెడీ దట్. సో డ్రగ్స్ కానీ, తర్వాత డయాగ్నోసిస్ ఏదైతే ఉంటుందో, తర్వాత మెడికల్ ఇంటర్వెన్షన్స్ వీటి మీద ఇది డెవలప్‌మెంట్ మీద వర్క్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ ఎంకరేజింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ దేర్ కైండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ దేర్ కైండ్ గ్లోబల్లీ అండ్ నాట్ ప్రీవియస్‌లీ టెస్టెడ్ ఆర్ ఎక్స్‌ప్లోర్డ్. అంటే ఇదేం చేస్తదనంటే ఇంటర్వెన్షన్ మెయిన్ ఏందంటే ఫస్ట్ టైము ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటుందో వాటిని తీసుకుంటుంది. ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని కాకుండా న్యూ ప్రాజెక్ట్స్ విషయంలో ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ దేర్ కైండ్ గ్లోబల్లీ. అండ్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయో సాల్వ్ కానివి వాటన్నిటి మీద వర్క్ చేయడానికి ఇది మెయిన్‌గా తోడ్పడుతుంది. ప్రోగ్రామ్ ఫీచర్స్ తీసుకుంటే హై రిస్క్, హై రెనోవర్డ్ అండ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రోటోటైప్ వీళ్ళు యూజ్ చేయడము. తర్వాత మరి ఈ ప్రపోజల్ తీసుకున్నప్పుడు మస్ట్ ప్రజెంట్ బోల్డ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. గ్లోబల్ ఇంపాక్ట్ కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే ఓపెన్ టు ఇండివిజువల్ ఆర్ టీమ్స్ ఎవరికైనా ఇది ఇందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? ఫ్రమ్ సింగిల్ టు మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఈచ్ టీంలో ప్రతి టీంలో ప్రిన్సిపల్ ఇన్విటేషన్ అనేది ఇక్కడ కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సెలక్షన్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే ఎక్స్పర్ట్ పాలిమేకర్స్, ఇన్నోవేటర్స్ని, టాప్ బయోమెడికల్ సైంటిస్ట్ని తీసుకోవడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ విజన్ తీసుకుంటే మెయిన్ ఏంటంటే ట్యాకిల్ ద క్రిటికల్ హెల్త్ ఛాలెంజెస్ని ట్యాకిల్ చేయడం అనేది అండ్ వాటికి డిస్క్రిప్టివ్ సొల్యూషన్స్ తీసుకురావడం అనేది మెయిన్ గోల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ పిఎం విశ్వకర్మ యోజన. సో వాట్ ఈస్ పిఎం విశ్వకర్మ? See here, it is launched by the, see, very important, launched by whom? Ministry of Micro, Small, Medium Enterprises, MSME. PM Vishwakarma Yojana is the central sector scheme. Which sector scheme? Central sector scheme. What is the aim of this? Honoring the artisans and craft people to engaging in the traditional trade. వాళ్ళ యొక్క ట్రెడిషనల్ ట్రేడ్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు టైలర్ మిషన్ వర్క్ కానీ మన కుండలు తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, పాటరీ, మలాకార్, ఇలా డిఫరెంట్ వర్క్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్? మార్కెట్ లింకేజ్ సపోర్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్కిల్ ట్రైనింగ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అందుకే ఫ్రీ టైలరింగ్ వర్క్, ఫ్రీ మగ్గం వర్క్ ఇట్లా మనం నేర్పిస్తూ ఉంటుంది కదా గవర్నమెంట్. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తుంది. ఎంకరేజింగ్ ఫర్ ద డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ దిస్? 2023-24 టు 27-28 వరకు దీని యొక్క 5 years పీరియడ్ అనేది ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకుంటే స్ట్రెంథెన్ ద గురు శిశు పర పరంపర. వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రెంథెన్? గురు శిశు పరంపర, రిమెంబర్ దిస్. అండ్ ప్రమోటింగ్ ద ఫ్యామిలీ బేస్డ్ ట్రెడిషనల్ స్కిల్స్ని ప్రమోట్ చేస్తుంది. క్వాలిటీ, మార్కెట్ రీచ్ ఎలా ఉండాలి, గ్లోబల్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్తుంది. ఎలిజిబిలిటీ అండ్ కవరేజ్ తీసుకున్నప్పుడు ఓపెన్ టు ద రూరల్ అండ్ అర్బన్, ఎవరైనా అక్రాస్ ఇండియాలో ఎవరైనా. ఇట్ కవర్స్ 18 ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్ని కవర్ చేస్తుంది. లైక్ చూడండి, బోట్ మేకర్, బ్లాక్ స్మిత్, హమ్మర్ కిట్, టూల్ మార్కెట్, లైక్ సో మెనీ థింగ్స్. టార్గెటెడ్ ద 5 lakhs ఫ్యామిలీస్ని టార్గెట్ చేసుకొని చేయడం జరిగింది. అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎయిమింగ్ టు రీచ్ ద 30 lakhs ఫ్యామిలీస్ అనేది ఇక్కడ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్లో 5 lakhs, టోటల్ వచ్చేసి 30 lakhs. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. కీ బెనిఫిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు టూలింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన. తర్వాత ప్రాసెస్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ డెవలప్మెంట్, నెక్స్ట్ కన్సల్టెన్సీ అండ్ జాబ్ సర్వీసెస్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద పిఎం విద్యాలక్ష్మి. వాట్ ఈస్ పిఎం విద్యాలక్ష్మి? PM Vidyalakshmi is a central sector scheme. Remember this. It aimed to provide the financial support to the meritorious స్టూడెంట్స్. ఏం చేస్తుంది అంటే విద్యాలక్ష్మి, విద్యాక మతలబ్ స్టడీస్, ఇట్ ప్రొవైడ్ ద స్టడీస్, ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేది స్టడీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్? ఇట్ కొలటరల్ ఫ్రీ అండ్ గ్యారెంటర్ ఫ్రీ లోన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే ఎలాంటి ఆస్తులు కానీ ఏం పెట్టుకోకుండా ఫ్రీగా లోన్ అనేది ఇస్తుంది అన్నట్టుగా. తర్వాత గ్యారెంటర్ ఫ్రీ లోన్స్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ద స్టూడెంట్స్ ఎయిమ్? టు క్వాలిఫై ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, స్టూడెంట్స్ అడ్మిటెడ్ టు ద, ఎక్కడ అడ్మిట్ అవుతారండి వాళ్ళు? క్వాలిటీ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న ఇన్స్టిట్యూషన్లో అడ్మిట్ అవ్వడానికి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద కవరేజ్? మరి ఇందులో ఏమేమి కవర్ అవుతాయి అంటే ఇట్ కవర్స్ ద ట్యూషన్ ఫీ కవర్ అవుతుంది. అండ్ ద కోర్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఎక్స్పెన్సెస్, వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్పెన్సెస్ అయితే ఏదైతే ఉంటాయో, మీనింగ్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ ఎక్స్పెన్సెస్ నవ్ డేస్. ఓకే, సో లైక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, వాళ్ళకి కావాల్సిన వస్తువులే కానీ, సో సచ్ థింగ్స్. అండ్ తర్వాత నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ త్రూ ద
ట్రాన్స్పోర్ట్, డిజిటల్, స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్లీ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్ అప్లైస్ టు టాప్ NIRF ర్యాంక్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సో ఎవరికైతే NIRF నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రీవియస్ లో, తెలిస్తే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. అండ్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ HEL టాప్ ర్యాంక్ 110 to 200 ర్యాంక్ వచ్చిన వాళ్ళకి. అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ద 860 క్వాలిఫైయింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తోటి స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ loan provision. So how much loan they will provide? For loan 7.5 to 7.5 lakhs, 70%, 75% of క్రెడిట్ గ్యారంటీ అనే దాని మీద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇంటర్ సబ్వెన్షన్స్ తీసుకుంటే లైక్ అనిల్ ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ ఎంత ఉండాలి అని అంటే 8 lakhsకి దాటకూడదు. ఓకే, నాట్ కవర్డ్ బై అదర్ స్కీమ్స్ అండ్ దే ఆర్ నాట్ కమ్స్ అండర్ అదర్ స్కీమ్స్. అంటే ద ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ బిలో 8 lakhs and they are not cover another schemes and the 3% of the interest అనేది ఉంటుంది. అండ్ లోన్స్ వచ్చేసి అప్ టు 10 lakhs వరకు ఉంటుంది. అండ్ 1 lakh స్టూడెంట్స్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్. హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ బెనిఫిట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? 1 lakh స్టూడెంట్స్ వరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. అండ్ ఫండింగ్ తీసుకుంటే 36,000 crore ఫండింగ్ అనేది 24-25లో మనకి ఇక్కడ 5 yearsకి ఇవ్వడం జరిగింది. 24-25 to 30-31 మధ్యలో 36,000 crore అనేది ఇచ్చింది. అయితే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే యూనిఫైడ్ PM విద్యాలక్ష్మి పోర్టల్లోకి వెళ్ళేసి, సో జస్ట్ see here, student can apply through the unified PM vidyalakshmi portal which simplify the loan and the subventions. Every important steps also they are mentioned in that. So just go that website and do whatever you want to do. Okay. నెక్స్ట్ annual health security strengthening the initiatives in India తీసుకుంటే, what is the annual health security strengthening initiative in India? See here, it is also very important. This scheme is launched by the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairy Farms. So this initiative mainly focus on what? Improving the India's pandemic preparedness by enhancing the annual health security. And it is particularly phased on the zoonotic డిజీజెస్ అండ్ అంటే ఏంటిది? ద డిజీజెస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ యానిమల్ టు హ్యూమన్. ఏదైతే డిజీజెస్ యానిమల్ నుంచి హ్యూమన్కి ఫామ్ అవుతున్నాయో వాటిని అరికట్టడంలో దీని యొక్క మెయిన్ రోల్ ఉంటుంది అన్నట్టుగా. ఓకేనా? దీన్ని మరి ఎవరు లాంచ్ చేశారనేది కూడా చూసుకోవాలి. నేను ఇది రెడ్ కలర్ పెట్టలేదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ తీసుకుంటే ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎవరెవరు ఇంప్లిమెంట్లో ఉన్నారు అని అంటే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, వరల్డ్ బ్యాంక్ అండ్ ఫుడ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ FAO. What are the main objective అంటే ఏంటిది? See here, the capability to prevent, detect and respond to the animal health issue ట్రీట్మెంట్స్లో అన్ని విధాలుగా ఇది ఒక వర్క్ క్యాపబిలిటీని అయితే కలిగి ఉండడము. తర్వాత స్పెషల్ ఫోకస్ తీసుకుంటే జునైటిక్ డిజీజెస్ అంటే ఏదైతే థర్డ్ పార్టీ ఇంటర్వెన్షన్ అన్నట్టుగా, అంటే ఎస్పెషల్గా తీసుకుంటే అనిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్కి వచ్చే వాటి మీద ఫోకస్ చేయడము. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవ్వాలి? మరి ఆగస్టు 2026లో కంప్లీట్ అవ్వాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇలాంటివి అడుగుతారు. అండ్ కమ్ టు ద ఫండింగ్ వచ్చేస్తే ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్ అండర్ ద G20 Indonesia 2022 presidents to support the low and the middle income countries pandemic preparedness టైంలో దీన్ని సపోర్ట్ చేయడము. తర్వాత దానికి ఎంత మనీ పెట్టారనేది జస్ట్ చూడండి. మేజర్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏమున్నాయి అని అంటే డిజీజ్ సర్విలైన్స్ అండ్ ఎర్లీ వార్నింగ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడము, లాబొరేటరీ నెట్వర్క్స్ అనేది అంటే టెస్టింగ్ క్యాపబిలిటీస్ని పెంచడము, డేటా సిస్టమ్స్ని పెంచడము, తర్వాత కెపాసిటీ బిల్డింగ్, డేటా అనాలిసిస్ అండ్ రిస్క్ కమ్యూనికేషన్ని వాటిని బిల్డ్ చేయడము, రీజనల్ కోఆపరేషన్ అనేది కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలో చూసుకోవడం. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి కాయాకల్ప్ స్కీమ్. వాట్ ఈస్ ద కాయాకల్ప్ స్కీమ్? అసలు దీన్ని ఎవరు మనకి లాంచ్ చేశారు అని అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ May 15, 2015లో చేయడం జరిగింది. దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ అని అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఎన్హాన్స్ ద క్లీన్నెస్, హైజీన్ అండ్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవైడ్ చేయడము. మతలబ్ ఇట్ ప్రొవైడ్ ద క్లీన్నెస్ అండ్ హైజీన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. మరి దానికోసం ఏం చేస్తుంది అంటే హైజీన్, ఎస్పెషల్లీ మనకి ఏకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాక్టీసెస్ని, పబ్లిక్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని పెంచడము దీని యొక్క మెయిన్ గోల్ అన్నట్టుగా. ఆన్గోయింగ్ అసెస్మెంట్ కల్చర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడము, తర్వాత సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అట్లా మనకి చూపించడం అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టుగా. సెకండ్ అండి.
జస్ట్ ఒకసారి చూసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ తీసుకుంటే 3 టైర్ అసెస్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ మనం ఫార్మాట్ చూడొచ్చు. ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్, పీర్ రివ్యూస్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అసెస్మెంట్, యాన్యువల్ అసెస్మెంట్. ఈ 3 మనకి ఇక్కడ 3 టైర్‌లో వస్తాయి. నెక్స్ట్ యాన్యువల్ అసెస్మెంట్ అన్నప్పుడు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయని అన్ని విధాలుగా చూసుకోవడం జరుగుతుంది. తర్వాత అసెస్మెంట్ పారామీటర్స్ అంటే హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, శానిటేషన్ కానీ, వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది, ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ ఉందా లేదా, సపోర్ట్ సర్వీస్ ఉందా లేదా, హైజీన్ ప్రమోషన్ ఉందా లేదా అనేది ఇక్కడ చూస్తుంది. అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ప్రిలిమ్స్ అవార్డ్స్. Here, C5 awards recognized the healthcare centers, two best district hospitals, two best community health centers, one primary health center అనేది అవార్డ్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ మన కాయకల్ప స్కీమ్ తీసుకున్నప్పుడు మెయిన్ ఏంటంటే క్రియేట్ ద కల్చర్ ఆఫ్ క్లీన్నెస్ అనే దాన్ని ఒక కల్చర్గా మనం అడాప్ట్ చేసుకునేలాగా క్రియేట్ చేయడమే దీని యొక్క మెయిన్ అంబిషన్. నెక్స్ట్ జీపీఎఫ్, జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. వాట్ ఈస్ జీపీఎఫ్? ఇన్ 1960s ఈ జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఈజ్ ఏ సేవింగ్ స్కీమ్. ఇన్ 1960s జనరల్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అనేది 1960లో తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఏంటండి, ఒక సేవింగ్ స్కీమ్ లాగా. అండ్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ద ఎవరికండి, ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. రిమెంబర్ దిస్, ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్, మేబీ దే ఆర్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ and differing the reliable income source post retirement. After that retirement, for this is useful, and it provide the secure and dependable income for the government employees after రిటైర్మెంట్. అంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత వాళ్ళ సెక్యూరిటీ లాగా ఇది యూజ్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద ఎలిజిబిలిటీస్ ఫర్ దిస్ అని అంటే, టెంపరీ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ విత్ అట్లీస్ట్ 1 year కంటిన్యూస్ సర్వీస్. ఎవరెవరికి టెంపరీ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 1 year సర్వీస్ ఉండాలి. తర్వాత రీఎంప్లాయిడ్ పెన్షనరీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు, తర్వాత పర్మనెంట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అందరికి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది, అంటే గవర్నమెంట్ కింద వర్క్ చేసిన వాళ్ళకి. కాంట్రిబ్యూషన్స్ తీసుకుంటే మ్యాండేటరీ ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఖచ్చితంగా ఉంటారు. అండ్ ఎంప్లాయీ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్సంటేజ్ తీసుకున్నప్పుడు అండ్ దేర్ సాలరీ, సాలరీ రేంజింగ్ 6 to 100%. కాంట్రిబ్యూషన్స్ మరి వాళ్ళ శాలరీ నుంచి డిటెక్ట్ ఏ విధంగా అవుతుంది అంటే, డిటెక్ట్ ఫ్రమ్ ద శాలరీ నుంచి తీసుకోవడము, అండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ దాని దగ్గర నుంచి ఇంట్రెస్ట్ ఎర్న్ చేసి మళ్ళీ వాళ్ళకే పే చేయడం అనేది జరుగుతుంది వాళ్ళు రిటైర్ అయినాక. కింద ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద రియాలిటీ. విత్డ్రావల్, మరి ఎలా విత్డ్రా చేసుకుంటారంటే, అలౌడ్ అపాన్ ద రిటైర్మెంట్ ఆర్ రిజిగ్నేషన్. ఓకే, వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత ఫ్లెక్సిబుల్ విత్డ్రాస్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు మ్యారేజ్ కానీ, ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ టైం, ఎడ్యుకేషన్, అలాంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. అండ్ లోన్ కెన్ టేకెన్ అగెనిస్ట్ ద జీపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ అండర్ ద కొన్ని స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అయితే ట్రాన్స్ఫర్ అయిన సందర్భంలో కూడా, డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన సందర్భంలో కూడా వాళ్ళదనేది పాసిబిలిటీస్ అనేది వాళ్ళకే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ జీపీఎఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ పేడ్ టు ద నామినీ. ఒకవేళ వాళ్ళు చనిపోయినా కూడా వాళ్ళ నామినీకి ఆ డబ్బులు అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇంట్రెస్ట్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అదే విధంగా ఉంటుందని జస్ట్ చెప్పారు, అదంతా అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఆఫర్ ద ట్యాక్స్ సేవింగ్స్, ట్యాక్స్ సేవింగ్ ఆఫర్ చేస్తుంది, లో రిస్క్ ఇన్వెన్షన్స్ ఉంటాయి, అండ్ గ్యారంటెడ్ రిటర్న్స్ కూడా ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ GRAY, గ్రివెన్స్ రీడ్రెసల్ అసెస్మెంట్ ఇండెక్స్ అని అంటాం. GRAY 2023 తీసుకుంటే నవంబర్ 18, ఇది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారండి, నవంబర్ 18, 2024, అంటే రీసెంట్ మనకి ఒక 5 months బిఫోర్. ద గ్రివెన్స్ రీడ్రెసల్ అసెస్మెంట్ అండ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అన్ ఇనిషియేటివ్. ఇది మెయిన్ ఏమేంటి అని అంటే, ఇట్ ఎయిమ్డ్ ఎట్ ద evaluating and improving the grievance redressal mechanism across India government ministry and department. What is the conceptualization? It is initiated by whom? This is the very very important. It is initiated by, see here, the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, DARP. See, DARPG, DARPG, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, that is the Government of India. And it is recommended by whom anante, Parliamentary Standing Committee. Remember this, the Parliamentary Standing Committee of the Ministry of Personal Public Grievance Pensions. Very important. What are the main objectives? To provide the organization wise comparative insights provide చేస్తుంది, and identify the strengthen
అండ్ ఏరియా ఫర్ ద ఇంప్రూవ్మెంట్, ఎక్కడెక్కడ మనం స్ట్రెంత్ చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ ఇంప్రూవ్ చేయాలి. అండ్ గ్రీవెన్స్ హ్యాండ్లింగ్ అక్రాస్ ద గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో మనం ఎక్కడెక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అనేది చేయాలని మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఎడిషన్ తీసుకుంటే 2022 రిలీజ్డ్ 21st జూలై జూన్ 2023లో చేశారు. కవర్డ్ 18 అండ్ సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్స్ కవర్ చేయడం. అసెస్మెంట్ క్రైటీరియా తీసుకుంటే 4 డైమెన్షన్స్ ఉన్నాయండి మనకి ఇక్కడ: ఎఫిషియన్సీ, ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ డొమైన్. నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషనల్ కమిట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవాల్యుయేటెడ్ యూజింగ్ ద 11 ఇండికేటర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది. డేటా సోర్స్ అండ్ టైం పీరియడ్ తీసుకున్నప్పుడు సెంట్రలైజ్డ్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్స్ రీడ్రెసల్ అండ్ మెకానిజం మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని ఇక్కడ ఇది డేటా సోర్స్గా తీసుకుంది. టైం ఫ్రేమ్ అనేది మనం చూసుకోవచ్చు, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. టాప్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనం చూసుకోవచ్చు. గ్రూప్ ఏ, గ్రూప్ డి, గ్రూప్ బి, గ్రూప్ సి తీసుకుంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఏ అన్నప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్ అండి. తర్వాత గ్రూప్ బి అన్నప్పుడు ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఆడిటర్ జనరల్. గ్రూప్ సి అన్నప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసిస్ట్మెంట్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ తర్వాత రిపోర్ట్ ఫీచర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా ఉందని అంటే ఇట్స్ ప్రొవైడ్ ద 2 డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ని ప్రొవైడ్ చేసింది, వర్టికల్ అండ్ హారిజంటల్ అండ్ కలర్ కోడెడ్ రూట్ కాజ్ ఇన్సైట్స్. అండ్ ఇట్ హైలైట్స్ ద స్ట్రెంత్ అండ్ వీక్నెస్ అండ్ ద వేరియస్ మినిస్ట్రీ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ గురించి మనకు తెలుపుతుంది. తర్వాత టెక్నికల్ రికమెండేషన్ తీసుకున్నప్పుడు లావరేజ్ ఏమేమి ఉన్నాయని చూసుకోవాలి. రోడ్ మ్యాప్ ఇది ఎందుకు మెయిన్గా అంటే ఇట్ ఈస్ ద రోడ్ మ్యాప్ ఫర్ ఎందుకు అని అంటే కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ద గ్రీవెన్స్ రీడ్రెసల్ ఆఫీసర్స్ అండ్ అకౌంటబిలిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ థర్డ్ టైర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లాగా ఇది వర్కౌట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టుగా. నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ, అది వచ్చేసి 1921లో లాంచ్ చేశారండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ యొక్క మెయిన్ ఏంటి అని అంటే డిసిమినేట్ ద ఇన్స్పైరింగ్ ద స్టోరీస్ ఆఫ్ గలంట్రీ అవార్డ్స్ అండ్ ఇంక్లూడెడ్ ద ప్యాట్రిటిజం అండ్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ద నేషనల్ ప్రైడ్ అండ్ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ఇండియా. ఇక్కడ ఏం లేదండి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకి 2021లో దీన్ని ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ అంటే ఎవరైతే మనకి మన దేశం కోసం చనిపోయిన వారు ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ని ఒక అవార్డుగా తీసుకొచ్చి దాని గురించి మళ్ళీ పిల్లలలో స్టూడెంట్స్లో ఒక అవగాహన సదస్సు అనేది ఏర్పాటు చేయాలన్నదే దీని యొక్క మెయిన్. అంటే మన దేశభక్తిని గురించి మనము ప్రమోట్ చేయాలన్నట్టుగా, మన దేశభక్తిని పిల్లల్లో నేర్పించాలి. వాళ్ళకి తెలియట్లేదు అసలు ఎవరు ఏం చేశారు దేశం కోసం. సో దాన్ని ఇక్కడ తెలియజేయడమే మెయిన్ ఏం అన్నట్టుగా. వాట్ ఆర్ ద కీ ఫ్యూచర్స్ అంటే ఎంకరేజ్ ద స్టూడెంట్ టు అండర్టేక్ ద క్రియేటివిటీ ప్రాజెక్ట్ యాక్టివిటీస్ని తీసుకోవడంలో వీటిని ఎంకరేజ్ చేయడం. టు ద హీరోయిక్ డిడ్ అండ్ సాక్రిఫైసెస్ ఆఫ్ ద గ్యారంటీ అవార్డ్ విన్నర్స్, ఎవరైతే ఇప్పుడు మనకి చనిపోయిన మన సైనికులు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళను రిలవెంట్ సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్స్ని తీసుకోవడము తెలియజేయడం లాగా. తర్వాత 3 ఎడిషన్స్ 21, 22, 23 అయితే ఉన్నాయండి. ఇది ఎస్పెషల్గా 1.76 సిఆర్ అనే దాన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. అయితే 36 స్టేట్స్కి ఇది ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత కొలాబరేషన్ మినిస్ట్రీస్, ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకి. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి చేస్తారు. తర్వాత ప్రమోట్ ఏం చేస్తారంటే కరేజ్, సెల్ఫ్లెస్నెస్ అండ్ ప్యాట్రిటిజంని ప్రమోట్ చేయడము. యూనిక్ ప్లాట్ఫామ్ కనెక్ట్ టు ద స్టూడెంట్ విత్ నేషన్ హీరోస్, అంటే ఇప్పుడు మన రియల్ హీరోస్ ఉన్నారు కదండి, వాళ్ళు మన దేశాన్ని కాపాడే వాళ్ళు, వాళ్ళతోటి కనెక్టివిటీ అనేది పెంచడము. ప్రాజెక్ట్ వీరగాథ అంటే ఇట్ ఈస్ ద serves as the powerful tool for the education to young mind, the bravery and sacrifices the Indian heroes and fostering and sense of the national pride, respect to the armed forces ని రెస్పెక్ట్ చేయడం అనేది దీని యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏఐఎం అంటే అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్. ఇది వచ్చేసి చూడండి, ద క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద కంటిన్యూ ద అటల్ ఇన్నోవేషన్ మిషన్ ని కంటిన్యూ చేయమని క్యాబినెట్ చెప్పడం జరిగింది. అండర్ ద నీతి ఆయోగ్ ఎంత ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారండి, 2750 crores అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. 31st March ఎప్పటి వరకు, 31st March అంటిల్ అంటే ఇక్కడ కంటిన్యూ ప్రాసెస్, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం 31st March 2028 వరకు. దీనిలో మెయిన్ తీసుకుంటే మనకి ఈ అటల్లో ఇన్నోవేషన్ మిషన్ అనేది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారంటే 2016 బై నీతి ఆయోగ్. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఫోస్టర్ ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అక్రాస్ ద వేరియస్ సెక్టార్స్ లైక్ స్కూల్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఇండస్ట్రీ అన్ని కూడా అంటే ఎంఎస్ఎంఈ రిలవెంట్గా అన్ని ఇందులో రావడం జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అంటే ప్రమోట్ ద ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్స్ని ప్రొవైడ్ చేయడము, ఓకేనా, ఫైనాన్షియల్ అండ్ మెంటర్షిప్ని ప్రొవైడ్ చేయడము, అండ్ న్యూ ఐడియాస్ ఎంకరేజింగ్ ద ఐడియా జనరేషన్ అండ్ కొలాబరేషన్స్ అనేది ఇక్కడ ఇది చేస్తుంది. ప్రోగ్రామ్ అండర్ ద ఎయిమ్, మరి దీని యొక్క కింద వచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే అటల్ థింకర్స్ ల్యాబ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫోకస్ ఆన్ ద చూడండి
న్యూట్రిషన్ క్రియేటివిటీ ఇన్ స్కూల్ సిస్టమ్ లైక్ స్టెమ్ టూల్ని అండ్ చూడండి స్టెమ్ ట్యూల్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ డెవలప్మెంట్ ప్రమోట్ చేయడము అండ్ ఇదే కాకుండా ప్రొవైడ్ ద నెసెసరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ స్టార్టప్స్ అంటే నెసెసరీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే స్టార్టప్స్ ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని నెసెసరీ ఉన్న వాటిని ప్రమోట్ చేయడము తర్వాత అటల్ న్యూ ఇండియా ఛాలెంజ్ అండ్ అటల్ గ్రాండ్ ఛాలెంజెస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్కు ప్రొవైడ్ చేయడము బోత్ నేషనల్ అండ్ గ్లోబల్ ఇష్యూస్ని అడ్రస్ చేసే విషయంలో వాటిని ప్రొవైడ్ చేయడము తర్వాత మెంటర్ ఇండియా అంటే ఈ కనెక్టెడ్ టు ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎవరైతే స్టార్టప్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడము కొలాబరేషన్స్ తీసుకుంటే అకాడమిక్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఎన్జిఓస్ తోటి కొలాబరేట్ అయ్యి ఇది చేయడం జరుగుతుంది మానిటరింగ్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు రియల్ టైమ్ ఎంఎస్సివి సిస్టమ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తాం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాన్ని మానిటర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్కీమ్ అనేది మనకి ఇంకొకటి ఉందండి న్యూస్లో సో ఇది వచ్చేసి చూడండి ద క్యాబినెట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అయితే ఇంతకుముందు రేషన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో తీసుకోవడానికి లేకుండేది ఎవరు ఊర్లో ఇస్తే వాళ్ళు ఏ ఊర్లో ఉంటే ఆ ఊర్లో తీసుకోవాలి బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు కదా ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయినా తీసుకోవచ్చు సో వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ స్కీమ్ ద సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ ఏమి టు ప్రొవైడ్ ద నేషన్ వైడ్ యాక్సెస్ టు స్కాలర్లీ రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ అండ్ జనరల్ పబ్లికేషన్స్ మెయిన్ కీ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అడ్మినిస్ట్రేటెడ్ via fully digital portal. Okay. Second coverage benefits government higher education institutions and state run colleges, central government and RB laboratories and influent UGC announcement center. సో ఇవన్నీ కూడా ఇందులో వస్తే యునైటెడ్ పోర్టల్ టైటిల్ వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ ద జనరల్ యాక్సెస్ సారీ ఇక్కడ వన్ నేషన్ వన్ రేషన్ ఇందాక నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాను అంటే ఒక దగ్గరనే తీసుకోవడానికి ఉండేది ఇప్పుడు అలా కాదు అలాగే ద సేమ్ టైం వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అన్నప్పుడు మనం ఎక్కడి నుంచి కూడా ఏ వర్క్నైనా కూడా మనం కొలాబరేట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇక్కడ మెయిన్గా తీసుకున్నప్పుడు చాలామందికి ఇంతకుముందు ఈ వన్ నేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ రాకముందు ఏ వర్క్ అయినా ఏ చదువు అయినా ఏదైనా కూడా వాళ్ళకి ఆ ఏరియాలో వాళ్ళు పుట్టిన ఏరియాలో వాళ్ళకి రేషన్ కార్డు ఉన్న ఏరియాలోనే వర్తించింది బట్ ఇప్పుడు అలా కాదు ఎడ్యుకేషన్ అయినా మీరు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్కి వెళ్ళినా మీరు లైక్ కాలేజెస్ రన్ చేసినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వర్క్ చేసినా ఏది చేసినా కూడా మీకు ఈ వన్ నేషన్ వన్ సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అయితే దీని మెయిన్ ఏమేంటి ఇది వచ్చేసి మనకి 6 crores అనేది ఇవ్వడం జరిగింది 3 yearsకి 25 నుంచి 2027 వరకు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకనంటే ఇట్ ఎన్హాన్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ మన రీసెర్చ్ రిసోర్సెస్ని ఇది యాక్సెస్ అనేది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్యాన్ 2.0 ప్యాన్ 2.0 ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఈ గవర్నెన్స్ ఇనిషియేటివ్ ఇనిషియేటెడ్ బై హూమ్ అని అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ దీని యొక్క మెయిన్ ఏమేంటి అని అంటే రీ ఇంజనీరింగ్ ద ట్యాక్స్ పే రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీసెస్ ఓకే వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ ద పాన్ అండ్ టాన్ 1.0 ఉంది కదా సో దాన్ని అప్గ్రేడ్ చేయడము కన్సాలిడేటెడ్ బోత్ కోర్ అండ్ నాన్ కోర్ పాన్ అండ్ యాక్టివిటీస్ని ఇది కన్సాలిడేట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ ద పాన్ వ్యాలిడేషన్ సర్వీసెస్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తుంది తర్వాత డిజిటల్ ఇండియా అలైన్మెంట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పాన్ ఇండియా సర్వీసెస్ని కామన్ ఐడెంటిఫైయర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఓకేనా కీ బెనిఫిట్స్ తీసుకుంటే ఈజీ టు యాక్సెస్ అండ్ ఫాస్ట్ సర్వీస్ డెలివరీ అనేది ఉంటుంది డేటా కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది ఎకో ఫ్రెండ్లీ పేపర్లెస్ వర్క్ అనేది మనం చూడొచ్చు తర్వాత సెక్యూరిటీ అండ్ అజిలిటీ అనేది మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంప్రూవ్ ద డిజిటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఫర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అండ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకుంటే సీమ్లెస్ ఇంటిగ్రేషన్ అక్రాస్ ద వేరియస్ గవర్నమెంట్ డిజిటల్ సిస్టమ్ నుంచి దీన్ని మనము చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే అండి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వీడియో లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఈ పీడిఎఫ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్